నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు అరుణ. ప్రస్తుతం సమాజంలో మానసిక వ్యాధి వైద్య నిపుణుల ప్రాధాన్యత ఎంతో పెరిగిందని కర్నూలు పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ అన్నారు. ఈ మేరకు నగరంలోని హోటల్ మౌర్య ఇన్లో జరిగిన దక్షిణ భారతదేశ మానసిక వైద్యుల సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. నగరంలోని హోటల్ మౌర్య ఇన్లో కర్నూలు సైక్రియాట్రిక్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో దక్షిణ భారత మానసిక వైద్యుల సదస్సును నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో ముఖ్య అతిథిగా కర్నూలు పార్లమెంటు సభ్యులు డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. కర్నూలు సైక్రియాట్రిక్ సొసైటీ ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్ డాక్టర్ రమేష్ బాబు, ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి డాక్టర్ నాగిరెడ్డి, జాయింట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ హరిప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో దక్షిణ భారతదేశంలోని దాదాపు 300 మందికి పైగా మానసిక వైద్య నిపుణులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సమావేశంలో శారీరక మానసిక రుగ్మతల గురించి సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ముఖ్యంగా సోమాటిక్ వ్యాధులను ఎలా గుర్తించాలి అనే అంశంపై వివిధ రకాల వైద్యులతో కలిసి చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా వక్తలు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం సమాజంలో మానసిక వైద్య నిపుణుల ప్రాధాన్యత పెరిగిందని అన్నారు. ఒకప్పుడు మానసిక వ్యాధులకు సంబంధించి మానసిక వైద్యులను సంప్రదించాలంటే ఆలోచించేవారని, కానీ ప్రస్తుతం మానసిక వ్యాధులకు సంబంధించి మానసిక వైద్యులను సంప్రదించేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారని చెప్పారు. భారతదేశంలో దాదాపు 18% మంది మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని వివరించారు. మానసిక వ్యాధులకు సంబంధించి ఆధునిక వైద్యం విధానంపై చర్చించేందుకు ఇలాంటి సదస్సులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు. అనంతరం సమావేశంలో పాల్గొన్న ముఖ్య అతిథులను ఘనంగా సన్మానించి జ్ఞాపికలను అందజేశారు. And their roles and responsibilities have increased. Though we have not touched the appropriate ratio, but the number of psychiatrists are more in all our southern counties and our southern states, and we are all practicing clinical psychiatry in a big way. So coming to the university part, I am working as registrar of Dr. YSR University of Health Sciences for the past 1.5 years, which is a 40-year-old university, and is the first time a woman is given this post, and also a psychiatrist in this post. And I also take my privilege to say that in the health university, in the recent past, Dr. Illa Ramsundareddy garu has worked as the executive council member, one more psychiatrist, and last year in our convocation we have presented the doctorate to our beloved Dr. Pratima Murthy garu from NIMHANS. And before entering politics, I visited one psychologist. He demanded 10 lakh rupees for 1 month tutoring. I said, psychologist. Yeah. So I said, sir, I am a successful neurologist. Now I will be entering politics. What will be your value addition? Sir, I am a psychologist for Megastar Chiranjeevi. I am a psychologist for Balakrishna. So they have done wonders in the city field. You will also do wonders in city field. And in politics. So I didn't understand. How come 10 lakh rupee consultation would help me in politics? I could not bear 10 lakh rupees. But now I realize that would have been better. Consulting a psychologist before entering politics is very much needed. After 5 years, I learned this. And now coming to the issues of psychiatry. Sir, when Dr. Ramesh Babu and Nagireddy met me, I asked them about the issues faced by psychiatric practitioners. They said mental health care license, and the Mental Health Care Act is a failure in UK. So most likely it will be a failure in India also. And the second point they said is District Medical Health Board. There is no representative from psychiatrist profession. So that also needs to be addressed in political point of view. And there is issue with admitting involuntary patients. There is a big procedure where we should take consultation from the board and approval from the board. And the fourth point they said is there is still stigma, we are not able to come out of that. And the fifth point they said is DTH services, DMH program, District Mental Health Program, it needs to be taken to the
wellness center level, at village level. So this is rightly said, because in Parliament, Health Minister declared that nearly 18% of Indians are suffering with some form of mental health illness. So when 18% of Indians have some issues with the mental health, I think we should go to the grassroots level, maybe up to the level of the village, and try to convince them, try to change the mentality of the people at the village level also. So now coming to, you have invited a politician and a doctor and a politician, and many of you will be expecting a few political connotations from me also. తమ బ్యాంకు కేవలం వ్యాపారానికే పరిమితం కాకుండా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను విస్తృతం చేస్తోందని ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ రీజనల్ మేనేజర్ నవీన్ కుమార్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ 19వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ బ్లడ్ బ్యాంక్లో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ అవతరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని నగరంలోని ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ బ్లడ్ బ్యాంక్లో ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సిబ్బంది రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో బ్యాంక్ రీజనల్ మేనేజర్ నవీన్ కుమార్, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ బ్లడ్ బ్యాంక్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రామచంద్రరావు, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ బ్యాంకర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు గోవిందరెడ్డితో పాటు బ్యాంక్ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా దాదాపు 50 మంది అధికారులు, సిబ్బంది రక్తదానం చేశారు. అనంతరం బ్యాంకు ఆవరణలో ఏపీజీబీ 19వ అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కేక్ను కట్ చేసి సంబరాలను చేసుకున్నారు. ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ రీజనల్ మేనేజర్ నవీన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, తమ బ్యాంకు కేవలం వ్యాపారానికే పరిమితం కాకుండా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోందని చెప్పారు. ప్రతి సంవత్సరం బ్యాంకు అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వివరించారు. తమ బ్యాంకు 10 జిల్లాలలో 555 బ్రాంచులను కలిగి ఉందని, తమ బ్యాంకు ద్వారా రైతులు, మహిళలకు, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు తక్కువ వడ్డీతో రుణాలను కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. తమ బ్యాంకు 46,000 కోట్ల రూపాయల వ్యాపారాన్ని చేస్తోందని, 24,000 కోట్ల రూపాయల రుణాలను ఇచ్చిందని చెప్పారు. మరో 22,000 కోట్ల రూపాయల డిపాజిట్లను సేకరించిందని తెలిపారు. రైతులకు, మహిళలకు, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు విరివిగా రుణాలు ఇస్తున్నామని తెలిపారు. అనంతరం ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ బ్లడ్ బ్యాంక్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రామచంద్రరావు, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ బ్యాంకర్స్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షుడు గోవిందరెడ్డి తదితరులు మాట్లాడుతూ, ప్రతి ఒక్కరూ రక్తదానంపై ఉన్న అపోహలను తొలగించుకుని రక్తదానం చేసేందుకు ముందుకు రావాలని సూచించారు. ఏపీజీబీ బ్యాంక్ అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం రక్తదానం చేయటం అభినందనీయమని వివరించారు. ప్రాణదానంతో సమానమైన రక్తదానం చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని కోరారు. మా కర్నూలు పట్టణ ప్రజలకు, ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఖాతాదారులందరికీ ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ రీజనల్ ఆఫీస్ కర్నూలు తరఫున శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ మా బ్యాంక్ సుపరిచితమే. రాయలసీమ గ్రామీణ బ్యాంక్గా గతంలో మీ అందరికీ తెలిసిన ఈ బ్యాంక్ 2006లో జూన్ 1వ తారీఖున రూపాంతరం చెంది ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్గా ఈరోజు మీ అందరికీ సేవలు అందించడంలో సఫలీకృతం అయినందుకు మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాము. ఈరోజు మా గ్రామీణ బ్యాంక్ 555 శాఖలతో 10 జిల్లాల్లో గ్రామీణ ప్రాంత రైతులకు, మహిళలకు, ఎంతోమంది వ్యాపారస్తులకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆర్థిక సేవల్ని అందిస్తూ ఈరోజు మీ అందరితో కూడా గొప్ప పెద్ద బ్యాంకుగా చెప్పుకోబడుతుంది. ఈరోజు 1వ తారీఖు సందర్భంగా 19వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా మా బ్యాంకు మొత్తం ఈ 10 జిల్లాల్లో కూడా ఒక నోబెల్ కాజ్, ఏదైనా ఒక ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా చేస్తూ ఈరోజు కూడా అదేవిధంగా మన కర్నూలులో మన బ్యాంక్ తరఫున మా సిబ్బంది అందరూ, మరియు మా ఖాతాదారులు కొంతమంది, మరియు అలాగే మా బ్యాంకులో ఉన్న ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ సిబ్బంది కూడా దాదాపు 50 పైన యూనిట్స్ రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఆ కార్యక్రమాన్ని మేము చేపడుతున్నాము. ఇలాంటి ఎన్నో సోషల్ యాక్టివిటీస్ని మా బ్యాంక్ ఎప్పటికప్పుడు అవసరానికి అనుగుణంగా మేము సేవలు చేయడం జరుగుతుంది. కేవలం వ్యాపారం మాత్రమే కాదు, ప్రజలకు కూడా మేము ఇలాంటి సేవలు చేస్తూ వారి మన్ననలు మేము గతం నుంచి మేము పొందుతూనే ఉన్నాము. ఈరోజు మా బ్యాంక్ యొక్క వ్యాపారం దాదాపు 46,000 కోట్లుగా నిర్ణయించడమైనది. ఎందుకంటే అందులో
రుణాల విషయంలో 24,000 కోట్లు మరియు డిపాజిట్ల సేకరణలో 22,000 కోట్లు ఈరోజు మా వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ కర్నూలు రీజన్లో ఈ జిల్లా మొత్తానికి దాదాపు 5,600 కోట్ల రూపాయల వ్యాపారంతో మనము ఈరోజు ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నాము. దాంట్లో 2,400 కోట్లు రుణాలు మరియు 2,200 కోట్లు డిపాజిట్లు మేము ఇక్కడ సేకరించడం జరిగింది. కేవలం మన కర్నూలు జిల్లాలో మాత్రమే దాదాపు 1,20,000 వరకు రైతులకు మేము పంట రుణాలు అందజేయడం జరిగింది. అలాగే దాదాపు 15,000 గ్రూపులు మహిళా గ్రూపులకు కూడా మేము రుణాలు దాదాపు 550 కోట్ల రుణాలు మేము అందజేయడం జరిగింది. మేము కేవలం రైతులకు మహిళలకు రుణాలే కాకుండా వ్యవసాయదారులకు వారి వ్యవసాయ అనుబంధమైనటువంటి రుణాలు అనగా మేకలు గొర్రెలు పెంపకానికి కానీ పాడి పశువుల పెంపకానికి కానీ వారికి రోజు వారి అవసరమైనటువంటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు కావచ్చు, వాళ్ళ ల్యాండ్స్ ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటే వాటికి కావచ్చు, లేదంటే అగ్రికల్చర్ ట్రాక్టర్లకు కావచ్చు, ఈ విధంగా వ్యవసాయదారులకు అందిస్తున్నాము. అదేవిధంగా పట్టణంలో ఉన్నా కానీ లేదంటే చిన్న చిన్న సెమీ అర్బన్ సెంటర్స్లో వ్యాపారస్తులకి కన్వీనియన్స్ లోన్స్ అంటే కార్ లోన్స్ మరియు అతి ముఖ్యంగా గృహ అవసరాలకు సరిపడే విధంగా హౌసింగ్ లోన్స్ మేము భారీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో మిగతా అన్ని బ్యాంకుల కంటే వడ్డీ విషయంలో మా బ్యాంక్ అతి తక్కువ వడ్డీతో మేము రుణాలు అందజేస్తున్నాము. హౌసింగ్ లోన్స్ విషయంలో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మిగతా బ్యాంకులతో పోలిస్తే మాది ఫిక్స్డ్ రేట్గా ఇంట్రెస్ట్ మేము ఛార్జ్ చేస్తున్నాము. అంటే ఈరోజు మనం ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ మనం నిర్ణయించుకుంటే ఆ లోన్ కాలం మొత్తానికి కూడా అదే ఇన్స్టాల్మెంట్ని చివరి వరకు కూడా చెల్లిస్తాము. అంటే ఫ్లోటింగ్ రేట్ అంటే మారుతూ ఉంటుంది 3 నెలలకు ఒకసారి. బట్ మన బ్యాంకులో మాత్రం ఆ సిస్టమ్ లేదు. ప్రజలకు అనువుగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని మేము మొదటి నుంచి ఇదే విధంగా కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. అలాగే వ్యాపారస్తులకు ఎంఎస్ఎంఈ లోన్స్ అది CGTMSE కవరేజ్ ద్వారా వితౌట్ ఎనీ సెక్యూరిటీ లేకుండా దాదాపు 50 లక్షల వరకు కూడా మేము వ్యాపారానికి రుణాలు అందజేస్తున్నాము. డాక్టర్స్కి కావచ్చు, వాళ్ళకి స్పెషల్ స్కీమ్ ఉంది మన దగ్గర డాక్టర్ ప్లస్ అని. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అవసరమైనటువంటి స్కీమ్స్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కావచ్చు, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఎలాంటి స్కీమ్ అయినా సరే మన బ్యాంకులో రుణం అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇప్పటివరకు మీరు మాకు అందిస్తున్న ఈ సహకారానికి మా బ్యాంక్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా మరి ముందు కూడా మీరు మా ఖాతాదారులు మరియు ప్రజలందరూ కూడా మా గ్రామీణ బ్యాంక్కి సహకారం అందించి మీకు మరింత సేవలు అందించే విధంగా మాకు తోడ్పాటును అందిస్తారని ఆశిస్తూ మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేషన్ ఇవ్వడానికి ముందరికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషకరమైన విషయము. ప్రతిసారి గ్రామీణ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఈ జూన్ 1కు వాళ్ళు రక్తదానం ఇస్తూ ఉంటారు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా దాదాపు 60 మంది దాకా ఇచ్చారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఈరోజు కూడా 50కి పైన రిజిస్ట్రేషన్ అయినాయి, వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు రక్తం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. మనము రక్తము ఏ డ్రగ్ అయినా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, కానీ రక్తం మనము ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేయలేము. ఒకరికి రక్తం కావాలంటే ఎంత డబ్బులు ఉన్నవాడైనా రక్తం లేకపోతే వాడు ఏం చేయలేరు. కనుక మనకు రక్తం అనేది ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని అవగాహన పెట్టుకొని రక్తదానం చేయడం, అందరూ ముందరికి వచ్చి మనము మనుషులకు కావాల్సిన రక్తంలో మనం 50% కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాము. 50% ఇవ్వలేకపోతున్నాం. ఎస్పెషలీ సమ్మర్ సీజన్లో చాలా కష్టం ఉంటుంది. యాక్చువల్గా రక్తదాన శిబిరాలు మేము కాలేజెస్లో ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ సమ్మర్ సీజన్లో అన్ని కాలేజెస్లు క్లోజ్ ఉంటాయి కనుక రక్తం అనేది చాలా స్కేర్సిటీ ఉంటుంది. అందుకోసం ఇటువంటి సమయంలో ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు ముందరకు వచ్చి మాకు రక్తం ఇవ్వడం వలన, రక్తదానం చేయడం వలన చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలామందికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని అవగాహన పెట్టుకొని మనం ప్రతి ఒక్కరు 3 నుండి 4 నెలలకు ఒకసారి రక్తం ఇవ్వచ్చు. ఒక రక్తం ఇవ్వడం వలన మేము 1 నుండి 3 కాంపోనెంట్స్ చేసి 3కి ప్రాణదానం చేసేలాగా మేము ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కనుక రక్తదానము అన్ని దానాల కంటే
ముఖ్యమైనది, చాలా అన్యోన్యమైనది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ముందరికి వచ్చి రక్తదానం చేయాలని మేము రెడ్ క్రాస్ తరఫున చేస్తున్నాం. అది కాక రెడ్ క్రాస్ ఇది రక్తదాన శిబిరాలే కాకుండా చాలా సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది. మనము ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్ కూడా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. వీళ్ళకు అందరికీ అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చి ఎవరైనా ఐస్ డొనేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే రెడ్ క్రాస్కి ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే వెంటనే వచ్చి కార్నియా రిట్రైవ్ చేసేసి అది ఎవరికి కావాలనో వాళ్ళకు పంపించేలాగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. తర్వాత ఈ అవయవ దానం గురించి కూడా మనం రెడ్ క్రాస్ తరఫున చాలా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము కనుక ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని ఒక దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రెడ్ క్రాస్కి ఎవరైనా అవసరం ఉంటే వెంటనే రెడ్ క్రాస్కు ఫోన్ చేసి మా సర్వీసెస్ను ఉపయోగించుకోవాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. తరఫున కర్నూలు పట్టణ ప్రజలందరికీ నా నమస్కారాలు. ఈరోజు ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఫార్మేషన్ డే సందర్భంగా ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ స్టాఫ్తో పాటు ఆల్ ఇండియా ఎక్స్-సర్వీస్మెన్ బ్యాంకర్స్ కూడా ఒక 25 మంది వచ్చి రక్తదానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ స్టాఫ్ అందరికీ ఏఎక్స్బిఎఫ్ తరఫున మా శుభాకాంక్షలు. తర్వాత ఈ రక్తదాన శిబిరంలో ప్రతి సంవత్సరము ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకు తర్వాత ఎక్స్-సర్వీస్మెన్ బ్యాంకర్స్ కూడా రెగ్యులర్గా వచ్చి డొనేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరికైనా పట్టణ ప్రజలకు అవసరం ఉంటే శ్రీ హనుమంతరెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకు ఎస్ఆర్సి చైర్మన్, ఆయనకు ఫోన్ చేసిన, అలాగే ఆల్ ఇండియా ఎక్స్-సర్వీస్మెన్ బ్యాంకర్స్ ఫెడరేషన్లో సెంట్రల్ డీజీఎస్ శ్రీ వాసాచారి గారు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు. మీకు ఏదైనా రక్తం అవసరమైనట్లయితే వీళ్ళిద్దరికి కాల్ చేస్తే వీళ్ళు రెడ్ క్రాస్ తరఫున కూడా మీకు రక్తాన్ని అందజేస్తారు. తర్వాత ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా రక్తము 3 నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చినా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లయితే సంవత్సరంలో 3-4 సార్లు కూడా రక్తదానం చేయొచ్చు. సో రక్తదానము అన్నిట్లోకి గొప్పదైనటువంటి దానము, ఎందుకంటే ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని కాపాడుతుంది. కాబట్టి మా ఏఎక్స్బిఎఫ్ తరఫున అలాగే ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకు తరఫున మీ అందరినీ కోరుకునేది ఏంటంటే మీలో ఆరోగ్యవంతులైనటువంటి వ్యక్తులు వచ్చి వాలంటీర్గా రక్తదానం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఈ నెల 4వ తేదీన జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో కర్నూలు అసెంబ్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి టీజీ భరత్ భారీ మెజారిటీతో గెలవాలని 40వ వార్డుకు చెందిన టీడీపీ నాయకుడు సుబ్బారెడ్డి ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు అశోక్ నగర్లోని ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో టీడీపీ నేత టీజీ భరత్ విజయాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ టీడీపీ నాయకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కర్నూలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా టీడీపీ అభ్యర్థి టీజీ భరత్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించాలని కోరుతూ నగరంలోని అశోక్ నగర్లో ఉన్న ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి ద్వారకామయి సాయిబాబా దేవస్థానంలో 40వ వార్డుకు చెందిన టీడీపీ నాయకుడు సుబ్బారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ జూన్ 4వ తేదీ జరిగే ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో కర్నూలు అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా టీడీపీ అభ్యర్థి టీజీ భరత్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ నెల 13వ తేదీ జరిగిన ఎన్నికల పోలింగ్లో ప్రజలు టీడీపీ అభ్యర్థి టీజీ భరత్కు అనుకూలంగా ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారని వారు వివరించారు. కర్నూలు నగరంలో కుల మతాలు రాజకీయాలకు అతీతంగా సేవలు అందించడంలో టీజీవీ కుటుంబం దశాబ్దాలుగా ముందుందని తెలిపారు. కర్నూలు నగరం ఏ మాత్రం అభివృద్ధి చెందిందన్నా అది రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులు టీజీ వెంకటేష్ వల్లేనని తెలిపారు. తండ్రిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు యువనేత టీజీ భరత్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారని వివరించారు. ఆయన ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధిస్తే తనకున్న పరిచయాలతో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తారని తెలిపారు. ఈ అశోక్ నగర్లోని అంజనేయుల్లో మన కర్నూలు తెలుగుదేశం అభ్యర్థి టీజీ భరత్ గారు అఖండ మెజారిటీతో గెలవాలని చెప్పి ఆంజనేయ స్వామికి కోటెక్కు పూజలు చేసి 43వ వార్డు బూత్ ఇన్ఛార్జీలు, వార్డు నాయకులు, వార్డు ప్రజల తరఫున పూజలు హనుమాన్ పూజలు జరిపించి 4వ తేదీ కౌంటింగ్లో భారీ మెజారిటీతో టీజీ భరత్ గెలవాలని చెప్పి ఆ హనుమాన్ స్వామి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు పూజలు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా
కర్నూలు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి టీజీ భరత్ గారు అఖండమైన మెజారిటీతో గెలవాలని మా వార్డు ప్రజలు, వార్డు కమిటీ, అలాగే మా అబ్జర్వర్ గారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేయించడం జరిగింది. టీజీ భరత్ గారు గెలిస్తే కర్నూలుకు ఎంతో మంచి జరుగుతుందని చెప్పి ప్రజలు ఆకాంక్షించి వేలాదిగా తరలి వచ్చి ఓట్లు వేశారని మేము భావిస్తున్నాం. అలాగే మా విజయం తథ్యం. ఆంజనేయ స్వామి గారి ఆశీస్సులు కూడా మాతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని, టీజీ భరత్ గారిపై ఉంటాయని కోరుకుంటున్నాం. జై శ్రీరామ్. హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా మన కర్నూలు టీడీపీ అభ్యర్థి టీజీ భరత్ గారి గెలుపునకు ఈరోజు మేము ఇక్కడ మన అన్న సుబ్బారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. 40వ వార్డు ఆధ్వర్యం బూత్ కమిటీలు, బూత్ ఏజెన్సీ అందరూ కలిసి ఈరోజు మన అన్న గెలుపు, భరతన్న గెలుపు కోసము పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. మంచి వాళ్ళకి, మంచి చేసే వాళ్ళకి హనుమంతుడు కానీ జై శ్రీరామ్ కానీ ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంటాడు. అంటే భరతన్నకి మంచి, కర్నూలు ప్రజలు మంచి చేస్తాడని ఆయన వెనక ఆశీస్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి భరతన్న ఖచ్చితంగా 4వ తారీఖు కౌంటింగ్లో భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తాడని, మన హనుమంతుడి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి పవిత్రమైన దినం సందర్భంగా మా కర్నూలు నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినటువంటి యువనేత టీజీ భరత్ గారు జూన్ 4వ తేదీన జరుగుతున్న ఎన్నికల కౌంటింగ్లో భారీ మెజారిటీతో ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు స్వామివారికి అర్చన చేయడం జరిగింది. కర్నూలు నగర ప్రజలు కూడా టీజీ భరత్ గారిని ఆశీర్వదిస్తూ మే 13వ తేదీన జరిగిన ఎన్నికల్లో భారీగా ఓట్లు వేశారని మేము భావిస్తున్నాం. జూన్ 4వ తేదీ నుంచి టీజీ భరత్ గారు ఎమ్మెల్యే అయితే కర్నూలు నగర అభివృద్ధికి, ప్రజల సంక్షేమానికి, ప్రజలందరికీ మంచి జరిగేలా పరిపాలన అందిస్తారని, గతంలో టీజీ వెంకటేష్ గారు చేసిన విధంగానే అంతకుమించి ప్రజాసేవ చేస్తారని కర్నూలు నగర ప్రజలందరము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ ఈరోజు అర్చన చేయించడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా జూన్ 4వ తేదీన భారీ మెజారిటీతో టీజీ భరత్ గారు గెలవబోతున్నారు. జై తెలుగుదేశం, జై టీజీ భరత్. విద్యార్థులకు యేసుక్రీస్తు బోధనలపై అవగాహన కల్పించేందుకు వీలుగా వేసవి విరామ బైబిల్ పాఠశాల నిర్వహించినట్లు సాయిబాబా నగర్ క్రీస్తు సంఘం ప్రతినిధి బిఏ ప్రసాదరావు తెలిపారు. ఈ మేరకు వేసవి బైబిల్ శిక్షణ శిబిరం ముగింపు సందర్భంగా నగరంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. నగరంలోని సాయిబాబా నగర్లో స్థానిక క్రీస్తు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వేసవి విరామ బైబిల్ పాఠశాల ముగింపు సందర్భంగా చిన్నారులు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక క్రీస్తు సంఘం ప్రతినిధి బిఏ ప్రసాదరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సాయిబాబా నగర్లోని అన్ని వీధుల గుండా వేసవి విరామ బైబిల్ పాఠశాల విద్యార్థులు యేసు క్రీస్తుకు జై కొడుతూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా క్రీస్తు సంఘం ప్రతినిధి బిఏ ప్రసాదరావు మాట్లాడుతూ 10 రోజుల పాటు విద్యార్థులకు క్రీస్తు జీవితంపై అవగాహన కలిగించేందుకు వేసవి విరామ బైబిల్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామని తెలిపారు. చిన్నతనం నుంచే యేసుక్రీస్తు బోధనలను వినిపించడం ద్వారా వారు జీవితంలో మంచి పౌరులుగా ఎదిగేందుకు అవకాశం ఉందని చెప్పారు. 10 రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని బైబిల్పై అవగాహన పెంపొందించుకున్నారని చెప్పారు. చిన్నారులు యేసుక్రీస్తు బోధనలను పాటిస్తూ జీవితంలో మంచి పౌరులుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ వేసవికాలపు బైబిల్ తరగతులు చివరి రోజుగా పిల్లలందరినీ కూడా ర్యాలీగా తీసుకొని రావడం జరిగింది. వేసవి కాలంలో 10 రోజులు పిల్లలకు వాక్యం ద్వారా తర్బీదు చేస్తున్నాము. క్రీస్తు సంఘము సాయిబాబా నగర్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరము ఈ విధంగా పిల్లల యొక్క హాలిడేస్ వ్యర్థం కాకుండా దేవుని యొక్క బోధలో శిక్షలో వాళ్ళని పెంచుటకు గాను క్రీస్తు సంఘం ద్వారా VBS కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి ప్రతి విద్యార్థి కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంలో పెరగాలన్నటువంటి ఆకాంక్షతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి నిన్నటి వరకు అంటే మే నెల 31వ తేదీ వరకు క్రీస్తు సంఘం సాయిబాబా నగర్ వారి ఆధ్వర్యంలో VBS కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. అంటే పిల్లలకు వేసవి బైబిల్ పాఠశాల నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పాఠశాలలో పిల్లలు చాలామంది దేవుని మార్గంలో ఎలా నడుచుకోవాలి, లోకానికి విరోధంగా దేవుని మార్గంలో ఎలాగుంటే వాళ్ళ లక్షణ మార్గంలోకి పోతారన్న విషయాన్ని గురించి వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. ఇంతటితో సిటీ న్యూస్ సమాప్తం. తిరిగి రేపు ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.